السلام بنام بخشنده و مهربان. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امروز ما مثل همچنین درس را از شعر بزرگ شروع می‌کنیم که علامه اقبال در مورد امام حسین علیه السلام می‌فرمایند. علامه اقبال می‌فرمایند که تیغ لاچون از میان بیرون کشید، تیغ لاچون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. و همچنین علامه اقبال می‌فرمایند که مظلوم کربلا نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. علامہ اقبال میفرمایند کہ در مورد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تیر تلوار اور وہ بھی لا والی تلوار، فرمایا لا کہ امام برحق لا بالکل بھی نہیں یزید وقت کے سامنے اپنا سر جھکائے گا، نہ کیا. اور وہ تیر جو لا والی تھی چون جیسے ہی آزمیاں بیرون کشید، جیسے ہی اپنی اس لا کی تلوار کو امام مظلوم کربلا نے کھینچا تو اس لا کی تلوار سے مظلوم کربلا نے آز رگ ارباب باطل، ارباب وہ حاکم وہ بادشاہ جو باطل پر تھے، باطل پرست تھے، خون کشید، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کی حکومت کو کا تختہ پلٹ دیا. کس چیز سے؟ اس تیغ لا سے. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مظلوم کربلا نے جب یہ کام کیا تو ایک کام اور بھی کیا، نقش الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر سر جھکنے والا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہے. اب وہ اس نقش کو، وہ جو پیغام تھا الا اللہ والا، بر صحرا نوشت، وہ اس صحرا میں بیابان میں کہ جس میں نہ کھیتی باڑی ہوتی تھی نہ کوئی زراعت ہوتی تھی، اس صحرا میں مظلوم کربلا نے ایسا الا اللہ کا نقش کھینچا کہ سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ ایک ایسی سطر لکھی کہ جو ہم محبت کرنے والے اہل بیت علیہ السلام کے لیے نجات کا راستہ دکھایا. اب بھی اگر کسی کو نجات کا راستہ دیکھنا ہے تو آج بھی کربلا بلا رہی ہے کہ جائیں وہاں دیکھیں، وہاں مسلمان بھی آتے ہیں، جائیں وہاں دیکھیں سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور اس سے وہ پیغام لے کے جاتے ہیں کہ جو مظلوم کربلا نے پیغام الا اللہ کا اس صحرا میں دیا، جو آج بھی وہ پیغام مظلوم کربلا کا جاری ہے. دیکھو پچھلے ہم نے کلاس میں گرامر کی کلاس پڑھی تھی اور وہ مصدر ہم نے عنوان بتایا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے فعل ماضی مطلق جسے فعل ماضی سادہ کہا جاتا ہے وہ ہم نے بنایا تھا. آج جو ہماری کلاس ہے فعل ماضی مطلق یعنی فعل ماضی سادہ کے بعد فعل ماضی قریب ہے. ماضی کی اقسام تھی، ان میں دوسری قسم ماضی کی ماضی قریب ہے. سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں انجام پایا جائے. سب سے ماضی ہے تو گزرا ہوا زمانہ ہوگا، ماضی گزرا ہوا زمانہ، مگر اس میں عنوان ہم نے یہ دیا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا جانے والا وہ فعل جو قریب کا معنی اس میں پایا جائے، اس میں قریب کے معنی پائے جائیں. ماضی میں انجام دیا گیا لیکن وہ قریب والا ماضی ہے. کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے لکھا ہم نے چائے پی لی ہے. اگر میں آپ کو بولوں ہم نے چائے پی لی ہے تو آپ یہ سمجھیں گے نا آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، آج ہی انہوں نے پی لی ہے. ایک سال پہلے کا تو نہیں سمجھیں گے. اسی طریقے سے علی گھر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آ گیا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے. مطلب یہ ہے کہ ماضی میں انجام ہوا ہے لیکن قریب والا ماضی انجام پایا گیا ہے. ہم نے مچھلی کھا لی ہے، تم نے نماز پڑھ لی ہے، تو مطلب ایسا کام جو ابھی ہوا ہے کچھ دیر پہلے ہی، تو یہ ماضی میں ہوا ہے مگر قریب والا معنی اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ماضی قریب کا جملہ ہے. اگر ہم فعل ماضی سادہ یا مطلق والا جملہ لیں تو اس میں ہم نے بتایا تھا اس میں قریب یا دور والا معنی نہیں ہوگا. اگر اسی جملے کو ہم نے چائے پی لی ہے کو ہم نے فعل ماضی مطلق میں چینج کریں تو کیا بنے گا؟ ہم نے چائے پی، علی گھر آ گیا. مگر جب ہے لگاتے ہیں مطلب ابھی ہوا ہے کچھ دیر پہلے، تو یہ فعل ماضی قریب کی نشانیاں ہیں اس میں. فعل ماضی قریب کے ہم نے کچھ مصدر یہاں پہ ایڈ کیے ہیں. فعل ماضی قریب میں مصدر ہم نے ایڈ کیا شوستن یعنی دھونا، پوشیدن پہننا، پرسیدن پوچھنا، اور ایک مصدر ہے فروختن یعنی بیچنا. اور بھی مصادر ہیں، آپ ہم کو کیجیے گا. عید مثال ہم نے یہ 4 مصدر دیے ہیں. سب سے پہلے جب بھی کوئی فعل آپ ترجمہ کرنے لگے ہیں تو اس
फेल का, चाहे जो मादी हो, हाल हो, मुस्तकबिल, उसके बनाने का तरीका आपने लाजमी देखना है। हमने आज क्या करा पिछली क्लास में कि 4 से 5 ऐसी चीजें हैं कि जो हमने आपको बताई थी या ट्रिक्स बताई थी कि इनके जरिए आप 70% 60% आपने तर्जमा आपका सही हो जाएगा, मादी में खास तौर पर। अब देखें, कहते हैं कि सबसे पहले वही वाला काम जो हमने पिछली क्लास में बताया था, उर्दू को जुमले को आपने फारसी में जब ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उर्दू के जुमले से क्या निकालना है, उर्दू का मसदर। फिर जब उर्दू का मसदर आ जाए उसको कन्वर्ट करना है फारसी के मसदर में। जब फारसी का मसदर आपका आ जाए तो जब मादी की किस्मों में से किसी किस्म की तर्जमा कर रहे हैं तो उसके लिए जब मसदर आ जाए तो मसदर से आपने नून हटा देना है। जब भी मसदर से नून हटेगा और जो कुछ बचेगा उसको फारसी में क्या कहते हैं, बुनेबाजी। अब यहां से आगे चलते हैं। जब आपके पास बुनेबाजी आ गया तो फिर हम आगे काम करते हैं। एक जुमला हमने बनाना है शोस्तन से धोना। हमने लिबास को धोया है। अगर है नहीं लगाएंगे, हमने लिबास को धोया तो फिर मादी मुतलक बन जाएगा। अगर है लगाएंगे तो फिर मादी करीब, यानी हमने लिबास को धोया यानी अभी कुछ देर पहले या आज ही धोया या 2 घंटे पहले। अब आते हैं तर्जमा करते हैं फारसी में। पहला काम क्या है, उर्दू का मसदर लेना जो बना धोना। धोना को फारसी में कन्वर्ट किया बना शोस्तन। जब शोस्तन हमारे पास मसदर आ गया तो हमने क्या निकालना है, नून हटाना है। नून हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, बुनेबाजी बन जाएगा शोस्त। अब यहां पर शोस्त देखें, शोस्तन से नून हटाया तो बन गया शोस्त। अब हमने कहा है फिल मादी करीब बनाने के लिए बुनेमादी हो और बुनेमादी के साथ आपने हा लगा देना है। हा ऐड करना है तो बन जाएगा शोस्ते, शोस्ते बन जाएगा। फिर कहते हैं कि आपने क्या करना है, शना से लगा देना है। अलिफ को छोड़ें, शना से लगा देना है। हमने तरतीब यही है। अब हम है, हम जमीर कौन सी पड़ेगी, वाह जमीर की शना से क्या है, यामीन। यहाँ हमने यामीन ऐड करना है। ठीक है, तर्जमा करते हैं। हम को फारसी में क्या कहते हैं, माँ। लिबास को उर्दू फारसी में लिबास ही कहा जाता है। को का तर्जमा क्या है, रा। तो तर्जमा बना बा लिबास रा शोस्ते यामीम। कहते हैं ये मादी करीब है, हमने तर्जमा किया। मगर इसको अगर हम पढ़ें बा लिबास रा शोस्ते यामीम, ये बनेगा। मगर अगर कोई शख्स जल्दी जल्दी पढ़े बा लिबास रा शोस्तीम तो ये फिल मादी मुतलक जैसा बन जाता है। कहते हैं कि फिल मादी मुतलक जैसा ना बने और हमारी रवानगी भी मुतासिर ना हो तो आप शनासे से पहले अलिफ लगा दें। जब अलिफ लगा देंगे तो आपका वो रवानगी भी सही रहेगी और फिल मादी मुतलक जैसा भी नहीं बनेगा जुमला। तो बनेगा मा लिबासरा शोस्ते ईम, मा लिबासरा शोस्ते ईम, अन लिबासरा शोस्ते अम, तू लिबासरा शोस्ते ई, ऊ लिबासरा शोस्ते अस्त, वा लिबासरा शोस्ते ईम, शुमा लिबासरा शोस्ते ईद, व आनहा लिबासरा शोस्ते अंद। तो अम ई अस्त ईम ईद व अंद। तो इससे ये होगा कि हमारी रवानगी जितनी भी तेजी से बोले हम ये वाला जुमला तो फिर मादी मुतलक जैसा नहीं बनेगा। इस वजह से कि अलिफ हमने लगाया तो मेन रोल अलिफ ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे हमें पता चलता है कि हाँ ये फिर मादी मुतलक का जुमला है, करीब का जुमला है, सॉरी। तो मा लिबासरा शोस्ते ईम हमारा तर्जुमा बन गया। अब आइए मिसाल के तौर पर सीधन एक जुमला बनाते हैं। तुमने उस्ताद से सवाल पूछा है। जी आप बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, उर्दू का जुमला है, माइक ले लें। उर्दू का जुमला हमारे पास आ गया है। उर्दू के जुमले से हमें क्या करना है, उर्दू का मजदर निकालना। उर्दू का मजदर क्या बनेगा, पूछना। पूछना। फिर हमने क्या करना है, उर्दू के मजदर को फारसी में कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगा, पुरसीदन। पुरसीदन। अब हमारे पास फारसी का मजदर आ गया तो हमने क्या करना है, नून निकालना है। कैसे निकलेगा, पुरसीद। हाँ नून हटाएंगे तो बाकी जो बचेगा तो नमाजी आएगा। तो हमारे पास बना पुरसीद। अगला क्या काम है हमारा, वो नमाजी के साथ क्या ऐड करना है, ऐड करना है तो बन जाएगा पुरसीदे। आगे क्या काम करना है, अलिफ के साथ शना से, हाँ अलिफ लगाएंगे ताकि हमारी रवानगी मुतासिर ना हो। और शना से क्या है, तुमने, तू जमीर की शना से क्या थी, ये या, आफरीन छोटी या। तो क्या बन गया, पुरसीदे ई। अब हम सलीस तर्जमा करेंगे, तर्जमा करें। तुमने क्या आएगा, तू, तू उस्ताद से, आज उस्ताद, आज उस्ताद या आज मुअल्लिम। सवाल, सवाल कहते हैं। और पुरसीदे ई, तू आज उस्ताद सवाल पुरसीदे ई, तू आज मुअल्लिम सवाल पुरसीदे ई। और यहाँ पर एक और भी अगर राबित लग सकता है अगर लगाना चाहें, कहाँ लगेगा, सवाल रा फरीन।
Ustad सवाल pursideyim. Ma ad ustad सवाल pursideyim. Şuma ad ustad सवाल pursideyid. Ve anha ad madar, pedar, muallim, दुख्तार, फिसर, कोई भी कह दें सवाल पुरसीदे अम्द या ईद। तो इनके जरिए आप फिल मादी करीब तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी एक जुमला बनाते हैं मसदर का फरोख्तन, एक जुमला बनाते हैं बेचना। उन्होंने बाजार में अनार बेचा है। अब बताइए कैसे आएगा उन्होंने, तर्जुमा हम करेंगे जी। आप सर पहले मजदर निकालेंगे। उर्दू का मजदर क्या बनेगा? बेचना। क्या करेंगे उसको? फरोख्तन। फारसी में कन्वर्ट करेंगे, क्या बना? फरोख्त है। फरोख्तन। अब हमने क्या करना है? बुने माजी निकाले, नून हटा देंगे, नून हटाएंगे तो बुने माजी बन जाएगा। अब उसके साथ क्या ऐड करेंगे? हाँ ऐड करेंगे, फरोख्त हाँ ऐड करेंगे तो क्या बन गया? फरोख्त। फरोख्त। आफरीन। आगे क्या करेंगे? हे के बाद क्या लगाएंगे? अलिफ लगाएंगे। फिर उसके बाद शना से क्या आएगा? शना से नून दाल। आफरीन, नून दाल बन गया फरोख्त आमद। सलीस तर्जुमा करें। उन्होंने बाजार में, बाजार रवि में का तर्जुमा क्या है? दर। दर पहले आएगा ना, हरूफ रवाबित में। दर बाजार, दर बाजार। अनार को अनार कहते हैं और बेचा का तर्जुमा हमने किया फरोख्त आमद। आनहा दर बाजार, अनार फरोख्त आमद। और हरूफ रवाबिता अनार रा भी हम लगा सकते हैं, अनार रा फरोख्त आमद। तू दर मसलन बाजार अम्बेरा फरोख्त ईद या फरोख्त ईद। आनहा शुमा दर मस्जिद मसलन किताब फरोख्त ईद या फरोख्त आमद। तो कोई भी आप जुमला हो तो ज़मीरें और उसकी शनासे और बिलखसूस बनाने का तरीका अगर आपके जहन में है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी वक्त रिप्लाई दे सकेंगे जब आपको बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा। चलिए फिर हमारी करीब के जो मज़दर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। सबसे पहले शोस्तन, होशीदन, होशानदन, फुरसीदन, हुदाश्तन, रिसामदन, खरीदन, फरोख्तन, खासन व बर्दाश्तन। कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ खान को दें इजाज़त। खुदा ने के दारे शुमा बादशाह।